पंजाब दीआं प्रमुख सियासी ते समाजिक खबरां दे साडे इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बरनाला तो, जिथे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अज एक वड्डी सियासी रैली नूं संबोधन किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने खास तौर पर इस रैली राहीं महिलावां नूं आर्थिक व्यवस्था की हिस्सेदार बनाने की गल की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि सूबे दे विच कांग्रेस की सरकार बनने ते महिलावां नूं हर महीने 2000 रुपए दिते जाणगे अते साल दे विच 8 सिलेंडर फ्री दिते जाणगे। इस मौके उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते भी तिखे सियासी निशाने लगाए। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल पंजाब दे विच महिलावां दी बेहतरी की गल करते हैं पर दिल्ली दे विच वो अपनियां योजनावां नूं लागू नहीं करते। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल दस्सण कि दिल्ली की कैबिनेट दे विच किन्नियां महिलावां ने। एमएलए बना दिओ एक बार भरा नूं साडे नूं फिरती लाउण वाला काम असीं करांगे। मैं इस करके कह रहा खातर नहीं लड़ रहा, ऐत की पंजाब इलेक्शन अगली पीढ़ी के खातर लड़ रहा। अभी अगली पीढ़ी के खातर लड़ रहे तो ताली टगा के किसान जवान उन्होंने भी खातर लड़ रहा ते जड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल रले मिले सी, जड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल रल के खेड रहे सी, उन्होंने बारे फिर वही आवाज उठती है कि कोठे ते तोता बहन नहीं देना, जीजा सवा बहन नहीं देना। जीजू जीजू देख लो, अमरिंदर सिंह देख लो ते बीजेपी देख लो, तो एक बोली बोलते ये वही बोली बोलते हैं जड़ी नरेंद्र मोदी की बोली है। तुसी ये देखो कि जब जब भारतीय जनता पार्टी अखीर दे विच 1.5 महीने दे विच आउंदी है, मुद्दों तो भटकाउंदी है, मुद्दों तो भरमाउंदी है, पंजाब के मसले गुम हो जाते हैं, पंजाब के असली मुद्दे नेशनल सिक्योरिटी की भेंट चढ़ जाते हैं। 5 साल पंजाब दे विच अमन शांति है। सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अज हुशियारपुर के टांडा विखे एक सियासी रैली नूं संबोधन किया। इस मौके चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबा सरकार उपर बीजेपी वालों लगाए गए इल्जामों का जवाब दिंदिआं कहा है कि सूबा सरकार वालों उन्होंने मौके ते पुलिस अफसरां नूं फोन करके किसानां नूं सड़कों तो उठाउण दे लई कहा सी। उन्होंने कहा है कि वो अपने लोगों ते लाठियां या डांगा बरसाउण दा ऑर्डर नहीं दे सकते। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि उन्होंने पुलिस नूं शांतिपूर्वक किसानां नूं सड़कों तो हटाउण दे लई कहा सी। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा नूं सूबे दे विच किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं होया। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों सियासी लाहा लैण दे लई इस तरह के इल्जाम सूबा सरकार दे उपर लगाए जा रहे हैं। सीएम चन्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री दे सड़की रस्ते तो जाण दी कोई योजना नहीं सी अते बाद विच ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि सियासी लाहा लैण दे लई सूबा सरकार ते गलत तरीके दे नाल इल्जाम लगाए जा रहे हैं। साडे फाइनांस मिनिस्टर उन्होंने सत्कार देने वास्ते जी आया कहण वास्ते बठिंडे गए। साडे डिप्टी मुख्यमंत्री उन्होंने सत्कार देने वास्ते फिरोजपुर पहुंचे। उन्हों का प्रोग्राम आया, एक प्रधानमंत्री की टीम होंदी है, एसपीजी कहते उन्होंने सारी सिक्योरिटी देखनी होंदी प्रधानमंत्री की। वो 5 दिन पहला फिरोजपुर पहुंच गए, सारा कंट्रोल उन्होंने अपने च कर लिया। 10,000 बंदा उत्थे लग्या पुलिस का कंट्रोल सारा प्रधानमंत्री के दफ्तर के कोल करता। रात को मैनू अमित शाह जी का टैलीफोन आया कि कल नूं रैली है, सड़कों ते किसान बैठ गए आके, तुसीं उन्होंने उठाओ। शाम जे नूं आया, मैं पुलिस भेजी, सारे अफसर भेजे। रात को मैनू अफसर का टैलीफोन आया
ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ अवरोध नहीं आने देंगे, कोई अड़चन नहीं आने देंगे, सब लोग आ जाएंगे जी। लेकिन जो कुछ होया वो पंजाब ने देखा। कत्थू नंगल के अंदर 25 लोगों को बिठाया जाता है। वो वीडियो देखोगे तुम, हजारों की तादाद के अंदर कार्यकर्ता वो फिर झूमते रहे कि भाई असी रैली च जाना। दुआई लोकतंत्र भी देंगे। मैं कल मुख्यमंत्री जी ने सुन रहा सी, मुख्यमंत्री जी कहते जी कि मैं लाठी नहीं चला सकता सी, मैं नहीं कर सकता सी। टीचरां नूं कुटदे होए ते तुहानूं शर्म नहीं आती? सच्चे मुलाजमां नूं कुटदे होए शर्म नहीं आती? ਕੱਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ। ਅਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜੈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾमिल रहे। 20 मिनट प्रधानमंत्री खड़े रहे हैं, आप जाने देते ना? प्रधानमंत्री क्यों वापसी गए? प्रधानमंत्री ने यू टर्न किया है, आगे अवरोधक था वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैं भी था मंच पर। करीब 20,000 लोग भारी बारिश के अंदर छाता लेकर कुर्सियों को सर पे रखकर वहाँ बैठे हुए थे। राज्य के सभी जिलों के अंदर पुलिस ने रोकने का काम किया है, और जब तक रोकने का काम किया है, जब तक उन्होंने आसपास के आंदोलनकारियों को नहीं बुला लिया है, वहाँ रोकने का काम किया है। आप बताइए किसी के पास क्या रिपोर्ट है कि किसान उन्होंने ये आंदोलन करना था? कहीं रिपोर्ट नहीं है, किसानों की कोई ऐसी भूमिका नहीं है। खुद ही ये राजनीतिक दल अपने अपने किसान वाला झंडा लेकर वहाँ पर खड़े हो गए और कांग्रेस के मंसूबों को पूरा करने का काम। पंजाब में कल हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक पंजाब में कांग्रेस सरकार के द्वारा हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में कांग्रेस के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जाना, ये उन कांग्रेस की छोटी मानसिकता, उनके चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। पूर्व में भी कांग्रेस ने मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, और अब जब जनता ने उन्हें हरा दिया है, लोकतंत्र में वो जीत नहीं पाए हैं, लोकप्रियता में वो मोदी जी को हरा नहीं पाए, वोटों के मामले में वो हरा नहीं पाए, तो इस तरह के षड्यंत्र करके वो अब देश के प्रधानमंत्री जी की जीवन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम उन्होंने किया है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੇਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ
ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਡੀਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਪੂਰਵਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਯੂ ਟਰਨ ਲਵੋ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਓ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 500 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ SSP ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਉਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ UGC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ UGC ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ UGC ਪੇ ਸਕੇਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਘਟੂਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 20-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, 11 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 11 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, 3 ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, 1 ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। 3 ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ है। अच्छा तो बहुत लग रहा है। पहले जब ये छोटा था 14 मंथ्स का था तब इसको फर्स्ट रिकॉर्ड मिला था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद हमने 1 महीने के अंदर अंदर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया था, तब भी हमें बहुत अच्छा फील हुआ था। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि ये और चीज़ों को जो है वो रिटेन कर रहा है, तो हमने उसको धीरे धीरे और चीज़ें सिखाई और फाइनली अब वो काफ़ी चीज़ें और बताता है, जिसकी वजह से हमने उसको कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसने रिकॉर्ड बनाया। कितनी एज है मैडम लड़के की? अभी 1 ईयर 10 मंथ्स का है। कितनी देर से ये शुरू हो गया था चीज़ों के नाम? ये स्टार्टिंग 8 मंथ से स्टार्ट हो गया था, जब ये चीज़ें को रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गया था। जैसे अब डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब उसके टॉयज़ हो गए, हमने स्टार्टिंग उसके टॉयज़ से की थी, जो भी वो टॉयज़ देखता है, जैसे मिक्की माउस है ये हो। फिर साथ साथ जैसे वो मेरे साथ खेलता रहता था, मैं उसको बताती रहती थी बेटा दिस इज़ मिक्की माउस, दिस इज़ मिनी माउस। तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप सीख गया। जैसे मैं उससे पूछना कि बेटा सिम्बा लेके आओ मेरे लिए, तो वो फटाफट जाके सिम्बा लेके आता था। तो इस तरह से धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीखने लग गया। मुझे पता लगा भी एक बार जो चीज़ को देख लेता है उसको बोलता नहीं है, इसको क्या कैसे देखते हो आप? जैसे उसने मेरे से एक बार ही पूछा कि मम्मा व्हाट इज़ दिस, बोलता तो नहीं है, जैसे इशारे से पूछा कि व्हाट इज़ दिस, तो मैंने उसको बताया कि दिस इज़ सिम्बा। तो फिर वो धीरे धीरे मेरे से पूछने लगे, उसकी आदत ही बन गई। आता था कोई भी चीज़ उठा के ऐसे शो करता था कि क्या है ये, फिर मैं उसको सिखाती थी, फिर वो धीरे धीरे सीखने लग गया। जैसे उसको पूछो कि बेटा व्हाट इज़ सिम्बा, फिर वो फटाफट लेके आता था कि दिस इज़ सिम्बा, दिस इज़ मिक्की माउस। धीरे धीरे ऐसे ऐसे फिर हमें पता लगा कि उसको चीज़ें रिटेन रहती हैं, 1 या 2 बार में सीख लेता है सारी चीज़ें। सूबे ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।